Добрый день, дорогие друзья. Я из семьи Теля Арутюнян, которая, по сути, возглавила все наше духовенство с начала создания армянской церкви. И для меня вопрос церкви очень важный вопрос. Я считаю, что быть христианином – это часть наших традиций, часть нашей культуры, часть наших культурных ценностей. И поэтому очень важно с уважением относиться именно к нашей религии. И должность главы государства не дает никаких привилегий для того, чтобы подобного рода уважение как-то понижать. Так вот, относительно заявления, которое премьер-министр Армении сделал, я могу сказать следующее. Вазген Саркисян сказал, что если есть темнота где-то, то лучше взять, зажечь свечку и осветить эту темноту, чем нежели какую-то истерику устраивать. Действительно, если где-то был какой-то мусор, взял бы он бы, собрал этот мусор бы и показал бы пример, как премьер-министр государства, что вот как надо наводить порядок, да? Относительно всех его заявлений, которые там он сказал, это, конечно, это некрасиво с его стороны. Это делать публично, как минимум, нельзя. Это нужно было делать отдельным письмом и так далее, и тому подобное. Если действительно ему важна судьба наших церквей. Если бы она важна была на самом деле, то в Оскепаре бы церковь 7 века он бы не отдавал бы азербайджанской стороне и не говорил, что это азербайджанская земля. Потому что в 7 веке нашей эры не то чтобы Азербайджана не существовало, даже термина азербайджанец нигде не было. Дальше пошли. Относительно того, что он сказал Гаригина и так далее. Я понимаю, что Гаригин, его брат, это работники комитета госбезопасности и так далее и тому подобное. Они священнослужителями не являются, потому что лично я письма отправлял, конечно, в Москву по поводу скандальных случаев, связанных с священником Русской Православной Церкви, который в 2020 году оскорбительные выражения говорил в адрес армянской церкви, в адрес наших армянских солдат, жителей Арцаха, называл их якобы оккупантами, людей, которые 2500 лет жили на своих землях, и тут 100 лет назад появились азербайджанцы. В общем, я добился того, что патриарх Кирилл осудил деятельность вот этого человека, ему, получается, запретил, специально собрал всех священнослужителей, где запретил что-либо плохое говорить про армянский народ, про нашу церковь, про Армению в целом, И письмо, я представил Майлатор, Печмиадзин, и просил встречу с Гаригином, но тупо я 5-6 часов простоял около входа в резиденцию Гаригина, и он меня так и не принял. Я хотел рассказать, как мы можем точно так же, как в 1703 году, помочь вернуть наш Арцах. Но однако, в общем, только игнор увидел. Дальше, события, связанные с Багратом Сарпазаном, честно говоря, это все очень сильно расстроило. Столько людей, огромное количество собрали. Но этот Коджаян, как представитель комитета госбезопасности, опять, все испортил. Сначала Баграт Сарпазан говорил, что бывшие к власти не придут, а потом через митинг, грубо говоря, говорит, что могут прийти все, кто захотят. Что тоже, знаете, все надежды нашего армянского народа, конечно, убило. Я всю эту тему, конечно, осуждаю, но в любом случае это не означает, что из-за каких-то представителей церкви можно что-либо плохое говорить в целом о нашей армянской церкви плохое.
Никто не имеет права на такое. Тем более, что перед тем, как такие вещи говорить, надо бы своей жене объяснять, как бы перед тем, как заходить в церковь, нужно на голову одевать шаль, да. Я около 3 видео видел, могу даже скинуть их, чтобы вы видели, что его жена подобного рода вещи даже не делает, тем самым не проявляет уважение к тем самым церквям, в которые она заходила. Я считаю, что да, в этом случае священнослужители должны были сделать замечание и дать платок, ну и не допускать подобного рода вещи, что происходили, тем более публично. Публично, чтобы проявлялось неуважение к церкви. И вот те священнослужители пусть задумаются, которые пустили вот в своей церкви этих людей, которых, ну, я честно, я их не могу назвать христианами, что Пашиняна, что его жену. Это больше они издеваются над нашим святым, чем нежели. Особенно мат, перемат, который там говорили, это вообще ни в какие ворота, да? Кто кого должен иметь. Пусть сначала узаконят свой брак, потом о чем-нибудь говорят. Хотя бы обвенчались они в церкви по армянским традициям или нет, если они себя армянами считают. Давайте этот вопрос зададим. Ինչ ես ասում։ Դավիթ, լավ, всё։ Դու ինչ որ մի բան անում ես, գալիս ես կողքից կառավարության կողքին ամեն օր կանգնում։ Ես 24 օր կառավարության կողքին կանգնում եմ։ Գալի եկել ես մի օր կողքից կանգնել ես։ Արվագոնից մինչև իրիկուն կանգնում եմ, հայ ազգի համար պայքարում եմ։ Կողքից եկել ես կանգնել ես։ Մեզ կետևից խես խոսում։ Ձեր պահանջը ո՞րն է դուք Մեր պահանջը դիմել միջազգային դատարան, որ եկեղեցին մեր կողքին եղնի, որ կառավարությունը լսի մեզ միջազգային դատարան դիմի, որպեսզի կռիվ մեր հողին էլ չեղնի։ Մի անգամ որոշենք այդ մեր հայևանների հետ հողային խնդիրները, որ էլ սպորտ չեղնի, որ չասեն Սյունիքը իրանց տերիտորիան է, Երևանը իրանց տերիտորիան է։ Մենք այսօր վարով պետք է այնպես անենք, որ ՄԱԿ-ի դատարանով որոշում ստանանք, որ դա ժողովուրդը մի խանգարեք էլի։ Խնդրում եմ, մի խոսացեք։ ՄԱԿ-ի դատարանով որ մենք դիմենք, էլ արդեն վայրենի սպուտնիկները Վելիկա Բրիտանիայի ու Ռուսաստանի չեն կարողանա օգտագործվեն, որպեսզի բայրակտարները մեր սահմանների մեջ մտնեն։ Երկու հատ այսօրվա օրով սպուտնիկը վայրենի, որը օգտագործվում է, որպեսզի բայրակտարները ու իսրայելցի սպուտնիկները տալիս են հնարավորություն, որ մեր սահմանների մեջ մտնեն այդ բաները։ Եթե ՄԱԿ-ի դատարան մենք դիմենք, այդ օրվանից արդեն ոչ Ռուսաստանը կտա դոստուպ իրանց վայրենի սպուտնիկներին, ոչ էլ Վելիկա Բրիտանիան, որովհետև ես ասում եմ, որ եկեղեցին պետք է մեր հայ ազգի կողքին կանգնի ու սենց հարցեր պետք է առաջ տանի։ Ես եկեղեցին քաղաքացիների կամ բնակչության կողքին չէ։ Հայկական կանոնագրքի մեջ գրած է եղել, որ եկեղեցին 5-րդ դարի գրած է եղել, որ եկեղեցին միշտ պետք է խառնվի այդ կառավարության հարցերի մեջ։ Մեր եկեղեցին մենակ այդ եկեղեցին է, որ իրավունք ունի խառնվի այդ հարցերի մեջ։ Ուժ եկեղեցի իրավունք չունի, բայց հայկական եկեղեցին ունի։ Այդ 5-րդ դարում է գրած եղել, ժողովուրդ ջան։ Հա, հիմա մենք ձեր պահանջն ենք ուզում հասկանալ։ Դուք ասում եք եկեղեցին լինի բնակչության կողքին, հիմա եկեղեցին ինչով չի կանգնել բնակչության կողքին։ Ես դիմել եմ Գարեգին Егортին, через Майратор, որպեսզի встреча организовать как с правозащитником, который приехал из России, որպեսզի բացատրեն, որ այսօրվա օրով ոնց կարանք անենք, որպեսզի մեր Հայաստանը փրկենք, որպեսզի ապրիլամսին նոր կռիվ չսկսի, որպեսզի Ադրբեջանը չկային ասի, որ Սյունիքը իր տերիտորիան է, Ադրբեջանը նապարոտ մենք լամի բանել ասենք, որ Արցախն է լեռնային ու դաշտային մեր տերիտորիան, Կարսը, Անին, Վանը, Տրապիզունդը, Սուրմալինը, մեր Արարատը, դրա համար մենք կարանք հաղթենք այս չարին, հասկանում եք, բայց եկեղեցին մեր կողմ ես ամեն օր կանգնում եմ կառավարության առաջին, բայց ձեր ժուրնալիստները, к сожалению, որոնք աշխատում են Քոչարյանի, Սերժի, Լևոնի եւ այս կառավարության չեն ուզում ամեն ինչի մասին խոսան։ Լավ վերջ տուրելի կողից միջնորդել այդ որն է չեմ հասկանում։ Հերու կային էլի։ Ներկայացեք մի հատ հասկանում։ Правозащитник Հարությունյան Դավիթ։ Տեր Հարությունյան։ Ես ասում եմ, ես տեղ եկել եմ, որովհետեւ իմ պապերս սաղ եկեղեցական են եղել։ Իրանք տեր հայրեր են եղել։ Ես այդ ազգից եմ։ Տեր Հարությունյան եմ ես։ Ինչու
մեր Գարեգին Նժդեի ազգից։ Ինչու այսօր որոշեցիք գալ այստեղ ու ակցիան իրականացնել։ Որպեսզի պատժ կանենք մեր եկեղեցուն, որ ոչ մի հատ սեկտանտներ չկայանան Ուկրաինայի պես մեր եկեղեցին վարի չտանը։ Որպեսզի մեր եկեղեցին չսարքեն ինչ որ մի հատ սեկտա, որը սարքել են արդեն Ուկրաինայի մեջ։ Տենց բան ես չեմ ուզում տենամ։ Հայ ազգ ջան, ես խնդրում եմ միացեք մեր եկեղեցուն, թող եկեղեցին մեր ժողովրդին միանա, մենք կայանանք փառք ու պատիվը հայ ազգի բարձրացնենք, փրկենք հայ ազգը չարից, որ հեչ մի հատ բոմբ կամ պատրոն Թուրքի կողմից դեպի Հայաստանը չկայանա մտնի ու մեր զինվորներին վնաս չտա։ Ձեր ակցիան միայնակ եք իրականացնում, թե կապ ունեք այսօր եկեղեցու դեմ ակցիա իրականացնող մարդկանց հետ։ Դե ճիշտ ասած սաղինը ճանաչում եմ, պրոստե ժողովրդին զլա չեն ճանաչելով եմ, որ իմանային մի քիչ Այսինքն դուք եւս այստեղ եք ի պաշտպանություն եկեղեցու, թե Այո։ Բա ինչու են այս մարդիկ ձեր դեմ լարված, ձեզ կոչեր անում, որ Ես չեմ ուզում որ Հայաստանում ինչ որ սեկտանտսկի դվիժենիա սկսի մեր եկեղեցու մեջ, ես ուզում եմ մեր եկեղեցին ամուր եղնեի։ Եկեղեցու դեմ Մեր խաչը տեսնում եք ժողովուրդ ջան։ Բարբերաբար անում եք։ 4-5 տարի անում եմ այդ կառավարության դեմ։ Մենք սկսել ենք օգնելով ժողովրդին 20 թվականին, երբ որ պանդեմիա էր, այդ վաղտվանից ես Հայաստան մոտ 4-5 ամիս պասոստու կողքին Ռուսաստանի կանգնած էի ժողովրդին օգնում եմ։ Ամեն օր 300 հոգի մարդ գալիս էր, որպեսզի իրանց օգնեի, կայանային իրանց ընտանիքները գնային տարբեր պետություններ։ Արվադվանից իրիկուն ես միշտ մեր հայ ժողովրդին օգնել եմ։ Ամեն տարի եկել եմ, այդ նույն 20 թվականի դեկտեմբեր ամսին եկել է, որպեսզի մեր զինվորների հարցը լուծենք, որ պլենից մեր զինվորներին կայանային քանենք։ Երբ որ մենք դիմում ենք միջազգային դատարան ՄԱԿ-ի, ու ստանում ենք որոշումը, որ այդ պայմանագիրները անօրինակ են 1921 թվականում ստորագրել։ Մենք одновременно այդ որոշումով կանք դիմենք Եվրոպейский суд по правам человека ու մեր պլեններից հանենք սահմանների միջին, այ Հայաստանի սահմանների միջին։ Այդ նույն Վերադառնալով այսօրվան էլի։ Այսօրվանով եմ ասում, ես ուզում եմ որ մեր եկեղեցին մեր կողքը կանգնի։ Դուք ասում եք 4 տարի է սկսել եք, հա, ասենց եկեղեցու կողմ կա։ Ինչի՞ մինչև դա չէի կանգնում։ Կներեք, ես միշտ կանգնել եմ։ Ես 2019 թվականից Հայաստանում Պաստայաննի կառավարության դիմացին ակցիաներ եմ անցկացրել, Գարեգին Նժդեի որ արձանը չքանդեն, որ Վահան Բադասյանին վեկալեն ազատեն, որպեսզի Հայաստանի մեջ բերեն Սպյուրք պրոյեկտը, որը սարքելու է Հայաստանը